Good morning students. In previous video of electrical power generation subject, we studied different auxiliaries that used in the thermal power plant like boiler, superheater, economizer, air preheater, FD fan, ID fan, chimney, then after turbine, alternator, condenser, cooling tower. These all auxiliaries as well as the total complete working of the thermal power station we studied in previous video. In your GTU exam or in your midterm examination, you may ask that full schematic diagram of the thermal power station in various parts. Like first, explain fuel and ash cycle. So you have to write the part of coal storage, coal handling plant, boiler, ash and ash storage. If they may ask in your GTU examination flue gas cycle, so at that time you have to explain the part of thermal power station which shows boiler, superheater, economizer, air preheater, and through that your flue gases is free in the atmosphere via chimney. So what is asked in your GTU exam, that is important. If they may ask you feed water and steam cycle, so at that time you have to explain the function of superheater, economizer. From superheater, your dry steam that is delivered to the turbine, and generator or alternator, and cooling tower, condenser and economizer. These things you have to explain, because in your GTU examination it is not એવું જરૂરી નથી, it is not necessary કે તમને 7 માર્ક્સમાં ફૂલ સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને એક્સપ્લેન કરવાનું પૂછે. તો મારે 3 કે 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો આખા સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામને હું આવી રીતે 3 to 4 સાયકલની અંદર ડિવાઈડ કરીને પૂછી શકું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ફોર યુ. So now onwards, now we are going to study the factors affecting the main power plant layout. So first point is type of fuel used. So plant layout that depend upon plant layout. First of all, plant layout એટલે તમારી પાસે જે જગ્યા છે એ લેન્ડ જે છે, જગ્યા જે છે એમાં કઈ જગ્યાએ પ્રોપર આયોજન કરવું, પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ કરવું કે કઈ જગ્યાએ હું કોલ સ્ટોરેજ બનાવીશ, કઈ જગ્યાએ કોલ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટ હશે, કઈ જગ્યાએ હું બોઇલર ઇન્સ્ટોલ કરીશ. પછી બોઇલર તમે અલગ જગ્યાએ મૂકો અને કોલ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટ અલગ જગ્યાએ હોય અને એનું સ્ટોરેજ અલગ જગ્યાએ હોય તો કોલને એના સ્ટોરેજમાંથી હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટમાં અને હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટમાંથી બોઇલરમાં લાવવામાં જ પ્રોબ્લેમ થાય. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં તમારે પાવર પ્લાન્ટનું વર્કિંગ સમજ્યા પછી એને લેઆઉટ એટલે કે પ્રોપર દરેક ઓક્ઝિલિયરીઝનું અરેન્જમેન્ટ કરવા માટે એનું લેઆઉટ માટે કયા પોઈન્ટ્સ, કયા ફેક્ટર ધ્યાનમાં લેવાના છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પ્લાન્ટ લેઆઉટ ધેટ ડિપેન્ડ અપન વિચ ટાઈપ ઓફ ફ્યુલ હેઝ ટુ બી યુઝડ. For example, over here in case of thermal power plant, we are using coal. Then the large space has to be provided for the coal storage and coal handling. બરાબર છે. જો આપણે અહીંયા કોલ યુઝ કરવાનો છે તો કોલ સ્ટોરેજ અને કોલ હેન્ડલિંગ માટે આપણે મોટી જગ્યા જોઈશે. કોલ બંકર એટલે કે જેની અંદર કોલને અનલોડિંગ લોડિંગ કરવામાં આવે છે તે, બોલ મિલ અથવા પલ્વરાઇઝર મિલ કે જેની અંદર પાવડર ફોર્મમાં આપણે કોલને કન્વર્ટ કરીએ છીએ તે આર ટુ બી અકોમોડેટેડ ઇન ધ બોઇલર હાઉસ. એ બધી વસ્તુ બોઇલર હાઉસમાં મૂકી શકાય એ રીતે હોવું જોઈએ. મોરઓવર લાર્જ સ્પેસ શુડ બી પ્રોવાઇડેડ ફોર ધી એશ સ્ટોરેજ. અને આટલો બધા ટનની અંદર આપણે કોલસો યુઝ કરીશું તો એની એશ પણ એટલી પ્રોડ્યુસ થશે. એન્ડ સો ધેટ large space is required for the ash storage. Next is a
method of transportation of fuel. Plant layout also depend upon the way in which the fuel has to be brought to the site. For example, the fuel may be transported by sea route or railway route. Okay, કે કોલસો છે તો કોલસો ક્યાં તમે દરિયાઈ માર્ગે એટલે કે सी રૂટ ઉપર અથવા રેલવે માર્ગેથી પણ તમે લાવી શકો. સો મેથડ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અરેન્જમેન્ટ ઓફ એસ ડિસ્પોઝલ. પ્લાન્ટ લેઆઉટ ઓલ્સો ડિપેન્ડ અપન ધ મેથડ ઓફ એસ હેન્ડલિંગ, કે કઈ જગ્યાએ તમે એસને સ્ટોર કરીને એને કૂલ કરશો અને ત્યાર પછી એનું સ્ટોરેજ કરશો. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. Next is the cooling method. Plant layout also depend upon the method of cooling. Means whether only river water has to be used or cooling tower has to be used. આ શેમાં જોઈએ કુલિંગ જે મેથડ ઓફ કુલિંગ છે એ શેની માટે જોઈશે? તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં વાત કરી હતી, પ્રીવિયસ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરેલું હતું કે સ્ટીમ ટર્બાઇન જે છે એમાંથી એક્ઝોસ્ટ સ્ટીમ આવે તે કન્ડેન્સરમાં જાય અને કન્ડેન્સરમાં કુલ વોટર હશે, એ કુલ વોટર સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવશે એટલે તમારી સ્ટીમનું વોટરમાં કન્વર્ઝન થશે એન્ડ ધેટ વોટર વી આર અગેન ગિવિંગ ટુ ધી બોઇલર વાયા ઇકોનોમાઇઝર. તો એ કન્ડેન્સરની અંદર જે ઠંડુ પાણી જે કોલ્ડ વોટર જોઈએ એ કોલ્ડ વોટર ક્યાં તો રિવરમાંથી આવશે અથવા કુલિંગ ટાવરમાંથી આવશે. ઘણી બધી વખત આપણે પ્લાન્ટ જોવા જઈએ, બરાબર, આપણે વિઝિટ કરીશું ડેફિનેટલી. આ લોકડાઉન કમ્પ્લીટ થાય, COVID-19 કમ્પ્લીટ થાય, દેન આફ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ વિઝિટ સમ પ્લાન્ટ્સ. સો અમે ત્યારે તમને બતાવીશું અને ઓલરેડી હું આ લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય એટલે દરેકને તમને પિક્ચર બતાવીશ. કોનિકલ ફ્લાસ્ક, જે લોકો 11-12 સાયન્સ કરીને આવેલા હોય એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે કોનિકલ ફ્લાસ્ક કેવું આવે. આ ટાઈપનું શેપ આવે છે કોનિકલ ફ્લાસ્કનો, બરાબર. તો આવા જ શેપનું કુલિંગ ટાવર તમને જોવા મળે છે કે જેની અંદર ઉપરથી ઠંડી હવા પાસ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, અને એની અંદર જે આ વોટર છે એ વોટરના ડ્રોપલેટ્સ પાડવામાં આવે છે કે જેથી કરીને એ વોટર કૂલ થાય એન્ડ ધેન અગેન ઇટ ઇઝ ફેડ ટુ ધી કન્ડેન્સર ફોર ધ cooling purpose of the steam. So cooling method is important. Then capacity of the plant, it depends upon the total capacity of the plant and the number of unit which is to be provided. કેટલા તમારે ટર્બાઇન અને અલ્ટરનેટરના કેટલા સેટ ચાલુ કરવાના છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેપેસિટી, કેટલું જનરેશન તમારે કરવું છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. નંબર ઓફ બોઇલર પર યુનિટ. પ્લાન્ટ લેઆઉટ ડિપેન્ડ્સ અપન ધ નંબર ઓફ બોઇલર ટુ બી પ્રોવાઇડેડ પર યુનિટ. બરાબર, સપોઝ આપણે ટર્બાઇન અલ્ટરનેટરનો એક સેટ લઈએ તો એમાં તમે કેટલું એવા બે સેટ વચ્ચે એક બોઇલર રાખવા માંગો છો કે પર સેટ વન બોઇલર રાખવા માંગો છો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. સમટાઈમ વન બોઇલર ઇઝ પ્રોવાઇડેડ પર યુનિટ એન્ડ સમટાઈમ્સ two boilers are provided one unit. So depending upon the capital investment of yours, depending upon the availability of the fuel, depending upon the requirement of the electrical energy or electrical power, the number of boiler per unit is also very much important factor which affecting the main power plant layout. So this is the very important theory. Keep in mind. Next is advantages and disadvantages of thermal power station. દરેકે દરેક પાવર સ્ટેશનના તમને એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પૂછી શકાય છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ એડવાન્ટેજીસ ઓફ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. ફર્સ્ટ, કોસ્ટ ઓફ ધ ફ્યુલ ઇઝ લેસ દેન ધેટ ઓફ ડીઝલ. તમે ડીઝલનો ભાવ જુઓ અને કોલસાનો ભાવ જુઓ તો ડીઝલ મોંઘું છે, બરાબર. સો એઝ કમ્પેર ટુ ડીઝલ, કોસ્ટ ઓફ ફ્યુલ ઇઝ લેસ. સેકન્ડ, ડ્યુ ટુ ધ કોસ્ટ, ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઇઝ લેસ દેન ધ ડીઝલ પાવર પ્લાન્ટ. ઓપરેટિંગ કોસ્ટ એટલે જ્યારે તમારો પાવર પ્લાન્ટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે ત્યારે જે કોસ્ટ થાય તે. તો જ્યારે પાવર પ્લાન્ટ રનિંગ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે તો આપણને ખાલી ફ્યુલ જ નાખવું પડે, તો ફ્યુલની જે કોસ્ટ આવે ધેટ ઇઝ ઇટ્સ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. સો ઓલરેડી વી ડિસ્કસ્ડ કે એઝ કમ્પેર ટુ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ડીઝલ,
the cost of the coal is less, and so that operating cost for the thermal power station is less as compared to diesel. Capital cost is less as compared to that of the nuclear and hydro power station. હવે હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન આપણે વાત કરીશું નેક્સ્ટ, સેકન્ડ ચેપ્ટર હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન છે અને થર્ડ ચેપ્ટર આપણું ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન છે. તો જ્યારે આપણે સ્ટડી કરીશું ત્યારે જોઈશું કે ઇફ વી આર જનરેટિંગ પાવર બાય યુઝિંગ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન તો એની અંદર આખો ડેમ બનાવવો પડે. આપણે છે ને ઉકાઈ ડેમ, સરદાર સરોવર ડેમ ઓન ધી નર્મદા રિવર. સો આખો ડેમ બનાવવો પડે. એની માટે કેટલા બધા ગામો એની અંદર આવી જાય, કારણ કે એની પાછળ ડેમની પાછળ એનું રિઝર્વાયર બનાવવાનું આવે. એકચ્યુઅલી શું છે રિઝર્વાયર એરિયા, કેચમેન્ટ એરિયા, ડેમ, દેટ ઓલ ધ ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન વી વિલ ડિસ્કસ ઇન નેક્સ્ટ ચેપ્ટર. બરાબર. અને ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનની વાત કરીએ તો એમાં પણ બહુ મોટા ડાયામીટરવાળું ન્યુક્લિયર રિએક્ટર બનાવવું પડે છે. બરાબર છે. એનું તો ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનની તો વાત જ અલગ છે, કારણ કે એની અંદર જે ફ્યુલ છે એ પણ એકદમ કોસ્ટલી હોય છે. સો આપણે જો કેપિટલ કોસ્ટ એટલે જ્યારે તમારે પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે ત્યારે જે કોસ્ટ હોય છે, તો એ કેપિટલ કોસ્ટ જે છે એ થર્મલ પાવર સ્ટેશનની ઓછી છે એઝ કમ્પેર ટુ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન એન્ડ ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન. ફોર્થ ઇઝ this type of power station can be installed near the load center. લોડ સેન્ટર એટલે કે આ જે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એ એનર્જી જે જગ્યાએ યુઝ કરવાનું છે જેને કહેવામાં આવે છે લોડ સેન્ટર. તો આપણે લોડ સેન્ટરની નજીક પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ, પણ એને કારણે પછી પોલ્યુશનનો સામનો આપણે કરવો પડે. તો એ ડિસએડવાન્ટેજમાં આવશે કે ઇટ ક્રિએટ્સ very high amount of pollution as compared to other power plant. Next is due to above cost of transmission and transmission loss decreases. હવે લોડ સેન્ટરની નજીક જ જો તમે પાવર સ્ટેશન ઇન્સ્ટોલ કરો છો તો જે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર જનરેટ થાય છે એને તમારે જે તે જગ્યા સુધી પહોંચાડવા માટેનો કોસ્ટ અને પહોંચાડવા માટે જે લોસ થાય છે એ લોસનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું હોય છે. સો દેટ ઇઝ ઇટ્સ એડવાન્ટેજ. નાઉ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ફર્સ્ટ, ગુડ નંબર ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ ઓક્ઝિલરીઝ આર રિક્વાયર્ડ. જો તમે ધ્યાનથી જોશો તો બહુ બધી ઓક્ઝિલરીઝ આમાં આપણને જોઈએ છે. કેટલા બધા આપણે એલપી હીટર એટલે લો પ્રેશર હીટર, હાઈ પ્રેશર હીટર, કન્ડેન્સર, ઇકોનોમાઇઝર, સુપર હીટર, એર પ્રીહીટર, એફડી ફેન, આઈડી ફેન, ચીમની, બોઇલર, ઓકે, પલ્વરાઇઝર, બોલ મિલ, બેલ્ટ કન્વેયર સિસ્ટમ, લોટ્સ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ ઓક્ઝિલરીઝ વી આર યુઝિંગ. તો આ દરેકને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું, દરેકને પરચેસ કરવાનું, આ બધી કોસ્ટ વધી જાય છે. જેટલા સાધનો વધારે એટલું ફર્ધર મેન્ટેનન્સ પણ વધારે આવે, એટલે મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ પણ વધી જાય. જુઓ સેકન્ડ પોઈન્ટ. થર્ડ પોઈન્ટ કે ડ્યુ ટુ અબોવ સ્ટેન્ડ બાય લોસીસ ઇન્ક્રીઝીસ એન્ડ ઓવરઓલ એફિશિયન્સી ડિક્રીઝીસ. શું થશે? જેટલી એફિશિયન્સી વધારે ક્યારે મળે? જેટલા ઇક્વિપમેન્ટ ઓછા આવે ત્યારે. કારણ કે જેટલા આપણે ઇક્વિપમેન્ટ વધારીએ એટલી દરેક જગ્યાએ થોડો લોસ થાય, તો ફાઇનલી જે આપણને આઉટપુટ મળે છે એ ઓછું મળશે. બરાબર. પણ અહીંયા ઓક્ઝિલિયરીઝ બહુ બધી છે, આ ઇક્વિપમેન્ટ જ ઘણા બધા છે, એને કારણે દરેકની અંદર થોડો લોસ થાય તો ઓવરઓલ એફિશિયન્સી એની રિડ્યુસ થાય છે. નેક્સ્ટ, લાર્જ સ્પેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સ્ટોરેજ ઓફ કોલ એન્ડ એશ. પ્લાન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તો તમને જરૂર છે સ્પેસ, પણ એની સાથે કોલસો જે છે ફ્યુલ એને એઝ વેલ એઝ એની બાય પ્રોડક્ટ તરીકે જે તમને એશ મળે છે એ બંનેને સ્ટોર કરવા માટે પણ વી નીડ એમ્પલ અમાઉન્ટ ઓફ લેન્ડ. So that is also disadvantage. Abundant quantity of cooling water is required. એટલે કે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ કુલિંગ વોટર પણ આપણને જોઈશે. The maintenance cost increases due to large number of equipment and auxiliaries. ઓલરેડી આપણે વાત કરી કે જેટલા ઇક્વિપમેન્ટ વધારે દરેકનું આપણે મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, એન્ડ સો દેટ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ વધી જાય. ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઇઝ મોર ધેન ધેટ ઓફ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન. હવે જો એડવાન્ટેજમાં શું કીધું કે એની ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઓછી છે ડીઝલ સ્ટેશન કરતાં, કારણ કે ડીઝલ અને કોલસાની વાત કરીએ તો કોલસો સસ્તો, તો એ એડવાન્ટેજમાં આવે.
પણ પાણી અને કોલસાની કમ્પેરિઝન કરીએ તો પાણી તો ફ્રીમાં મળે આપણને. ઓકે, એટલે અહીંયા શું કીધું છે કે ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઓફ ધ થર્મલ પાવર સ્ટેશન ઇઝ હાઈ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન. એટલે તમે પાવર પ્લાન્ટની કમ્પેરિઝન કયા પાવર પ્લાન્ટ સાથે કરો છો એના અકોર્ડિંગ તમારા એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ પણ બદલાઈ જશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. એન્ડ ધેર ઇઝ પોલ્યુશન ઇન ધી એટમોસ્ફિયર. એટલે સૌથી મોટામાં મોટો ડિસએડવાન્ટેજ શું છે? પોલ્યુશનનો. ઓકે, સો ઓવર હિયર લગભગ તમારો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. ઇન યોર ફર્સ્ટ ચેપ્ટર there is a new theory that is load curve and load duration curve. શું છે load curve અને load duration curve? We will study over here. Load curve and load duration curve. Load on the power station does not remain constant but it varies continuously. બરાબર છે કે આપણા પાવર સ્ટેશન ઉપરનો લોડ જે છે તે કન્ટિન્યુઅસલી કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતો, પણ એ બદલાયા કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે સમર સિઝન ચાલે છે તો બધાના ઘરે એસી ચાલે. એસી ચાલે એને કારણે પાવરની ડિમાન્ડ વધી જાય, એટલે પાવર સ્ટેશન ઉપર લોડ વધી જાય. ધારો કે વિન્ટરની સિઝન છે, વિન્ટરની સિઝનમાં ઠંડી વધારે હોય એટલે એસી પંખાનું વપરાશ ઓછો થાય, તો એને કારણે સડનલી ઇન વિન્ટર સિઝન વોટ હેપન કે જે તમારો પાવર પ્લાન્ટ છે એની ઉપર લોડ ઘટી જશે. તો કહેવાનું પછી બીજી વસ્તુ, ભર બપોરે સમર સિઝનની અંદર બપોરે તમે ફૂલ એસી પંખો જોઈશે, પણ સાંજે પછી કદાચ તમે એને કમ્પન્સેટ કરવા એસી પંખો નહીં ચાલુ કરો. તો એનો કહેવાનો મિનિંગ શું છે કે પાવર પ્લાન્ટ ઉપર જે તમારો લોડ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી કોન્સ્ટન્ટ રહેતો નથી. ઇટ વેરીઝ કન્ટિન્યુઅસલી. એ કન્ટિન્યુઅસ વેરી થયા કરે છે. કોઈક કલાકમાં સૌથી વધારે પાવર જોઈએ તો કોઈક કલાકમાં ઓછો પાવર જોઈએ. ઓકે, so graph variation in load with respect to time is known as load curve. તો ત્યારે આપણે એક ગ્રાફ બનાવીએ છીએ. એ ગ્રાફ આપણને બતાવશે કે કેટલા સમયમાં પાવરમાં કેટલું વેરિએશન આવ્યું, લોડમાં કેટલા સમયમાં લોડમાં કેટલું વેરિએશન આવ્યું. તો એ જે ગ્રાફ છે, ધ ગ્રાફ વિચ શોઝ ધ વેરિએશન ઇન લોડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. એટલે કે ગ્રાફ કે જે આપણને શું બતાવશે? લોડનું વેરિએશન સમયની સાપેક્ષે. બરાબર, લોડનું વેરિએશન, લોડમાં કેટલું ચેન્જ આવે છે એ આપણને સમયની તુલનામાં બતાવે, તો એ ગ્રાફને લોડ કર્વ કહેવામાં આવે છે. ઇફ ધ ડ્યુરેશન ઓફ લોડ on the power station is plotted in decreasing order against the time, then resulting curve is known as the load duration curve. શું કીધું છે કે if the duration of the load on the power station is plotted in decreasing order, જો એને આપણે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ઉતરતા ક્રમમાં આપણે મેન્શન કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, તો એ જે લોડ કર્વ છે એને હવે શું નામ આપીશું? લોડ ડ્યુરેશન કર્વ. સો લોડ ડ્યુરેશન કર્વ પણ એક ટાઈપનો ગ્રાફ જ છે, પણ એની અંદર શું કીધું છે કે લોડ ઓન ધ પાવર સ્ટેશન ઇઝ પ્લોટેડ ઇન ધ ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર. જ્યારે આપણે ગ્રાફ ડિસ્કસ કરીશું આના ઉપરથી ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પણ આવે છે, એ આપણે સોલ્વ કરીશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સો ધીસ ઇઝ લોડ કર્વ એન્ડ લોડ ડ્યુરેશન કર્વ. Okay, next, load curve. See over here in your figure. Over here on the y-axis, load in kilowatt. In x-axis, chronological time means 12 AM to 12 PM નો ટાઈમ તમને બતાવેલો છે. ઓવર હિયર AM, ઓવર હિયર PM. હવે જુઓ અહીંયા શું બતાવે છે? અહીંયા એવું બતાવે છે કે રાત્રે 12થી સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં જે તમારી ડિમાન્ડ છે, જે તમારો લોડ છે પાવર સ્ટેશન ઉપરનો, એ ઓછો છે. પછી જેમ જેમ 6 વાગશે એટલે બધા ઉઠશે એટલે લાઇટ ઓન કરશે, ફેન ઓન કરશે, બરાબર. એટલે ધીમે ધીમે તમારી આ લોડ આ બાજુ તમારો લોડ બતાવે છે, તો ધીમે ધીમે તમારો લોડની ડિમાન્ડ વધશે
અને જુઓ સવારે એટલે કે બપોરે 10 થી 12ના ગાળામાં તમારી આ જે ડિમાન્ડ છે તે મેક્સિમમ થઈ જાય છે. પછી જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ આ ડિમાન્ડ ઘટતી જાય છે અને અગેન બપોરે 2 વાગે ઘટી જાય છે. બરાબર છે. પછી પાછી 2 વાગ્યાથી પછી 4 વાગ્યાની વાત કરીએ, સાંજે 6 વાગે. બરાબર છે. અને પછી અહીંયા તમે જોશો આ જગ્યાએ એટલે કે રાત્રે 7 વાગ્યાની અરાઉન્ડમાં તમારો લોડની ડિમાન્ડ મેક્સિમમ થઈ જાય છે. બરાબર. અને અગેન રાત્રે 12 વાગે બધા સૂઈ જાય એટલે ફરીથી લોડ ઘટી જાય. સો આ જે ગ્રાફ છે એને કહેવામાં આવે છે લોડ કર્વ. હવે અહીંયા જે ટાઈમ આપેલો છે તે તમને 24 કલાકનો આપેલો છે. બરાબર. એટલે એને કહેવામાં આવે છે ડેઇલી લોડ કર્વ. ધારો કે હું અહીંયા ડેઇલી આવર્સની બદલે મંથલી આવર્સ આપું છું તો એને મંથલી લોડ કર્વ કહેવાય. યરલી આપું છું તો યરલી લોડ કર્વ કહેવાય. ઓકે. સો જોઈએ અહીંયા સી ઓવર હિયર કે load on the power station are of different type and their characteristics are also different. These load are switch on and off as per the need. આપણને જરૂર છે એ પ્રમાણે હું લોડ સ્વિચ ઓન અને સ્વિચ ઓફ કરીશ. As a result, the load on the power station does not remain constant. બરાબર છે. કોન્સ્ટન્ટ રહેતો નથી, એ વેરી થયા કરે છે. ગ્રાફ ઓફ લોડ on the power station against chronological time is known as the load curve. When the load is taken in kilowatt and the time is taken in hour, then the load curve is known as daily load curve. એને શું કહેવામાં આવે છે? daily load curve. ઓકે. But if the time is taken in hour for a week, તો એને કહેવામાં આવે છે વીકલી લોડ કર્વ. સિમિલરલી મંથલી લોડ કર્વમાં ટાઈમ ઇઝ ટેકન ફોર અ મંથ. સિમિલરલી યરલી લોડ કર્વ હોય તો ટાઈમ જે છે તે આપણે અવર્સમાં લઈશું તો એ થશે તમારા 8760 આવર્સ. કઈ રીતે? આપણે યરની વાત કરીએ છીએ ને, તો 1 યરમાં 365 ડેઝ આવે અને 1 ડેમાં 24 અવર્સ આવે. ઇન્ટુ 24 કરો તો વી વિલ ગેટ ધીસ ફિગર 8760 અવર્સ. ઓકે. કોઈએ કર્યા હોય તો ખબર પડશે. 365 ઇન્ટુ 24 ઇટ વિલ ગેટ 8760 આવર્સ. સો એવું હોય તો એને યરલી લોડ કર્વ કહેવામાં આવે છે. આઉટ ઓફ ઓલ ધીસ ધ ડેઇલી એન્ડ યરલી લોડ કર્વ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લોડ કર્વ ફોર ડિફરન્ટ ડેઝ લુક અલાઇક, એટલે કે અલગ અલગ દિવસનો લોડ કર્વ અલગ અલગ હશે. બરાબર. These are not exactly same, exactly identical. Similarly, the load curve for the winter is different than summer. મેં કીધું તેમ કે જેમ જેમ સિઝન બદલાશે તેમ તેમ પણ તમારો લોડ કર્વ વેરી થશે. It should be noted that the value of load is taken in instantaneous value, but it is average for 15 minutes or half an hour, and that average is taken as a demand for the period. આ જ્યારે આપણે બધી ટર્મ્સ આવશે તમને ડેફિનેશન્સ એ એક્સપ્લેન કરીશું. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ પોઈન્ટ. સો ટુડે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ સફિશિયન્ટ ટુ યુ. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ વેરિયસ ડેફિનેશન્સ રિલેટેડ ટુ યોર લોડ ડ્યુરેશન કર્વ. ફોર એક્ઝામ્પલ લોડ ફેક્ટર, એની પહેલાં એવરેજ ડિમાન્ડ, મેક્સિમમ ડિમાન્ડ, લોડ ફેક્ટર, ફોર્મ ફેક્ટર, પીક ફેક્ટર, પ્લાન્ટ યુટિલાઇઝેશન ફેક્ટર. ઓકે. સો આવા બધા ફેક્ટર આપણે સ્ટડી કરવાના છે. ડિમાન્ડ ફેક્ટર.
આવા બધા ફેક્ટર આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ અને ત્યાર પછી એ બધાના ફોર્મ્યુલા, બધાની ડેફિનેશન યાદ રાખીને ત્યાર પછી આપણે ન્યુમેરિકલ્સ બિગિન કરીશું. So that is the end of your chapter. Okay, so bye bye for today.